बिजलीगर मुला बदे इज्तिमा तराजी और कनराजी पाशनगर के दस ताकत जवीनम न च दे इज्तिमा न मा बन स्ताद आशनगर खानान मा प मखागस्तियू चजान तत्सवई और पदे आशनगर तरोस जबंद करे ने मा तकम ku जाए द शपे बराजम दे देता दौरज बराजम च सटे में ख्वाखी राजम बा लासम खलास और तुरम तेरा दा याद ले पातिशवा खबरा द हकायक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह ताला व तबारक दद तमाम जिंदगी स्टोरी उगो रही दे टोल मुल्क की दगा शरीयत दगा कुरान और दगा हदीस चिनन पाकिस्तान के चुमरा रसवा जलील दे कुरान और दे हदीस द पार दी सड़ी सन दिखी दा सीधा करना द पैगंबर यो हदीस थे रहबानियत पे इस्लाम के शतना ला रहबानियत फिल इस्लाम और चपरेदा पे कोटने की केना दा पे इस्लाम की निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस द औलियाओ रईस द पैगंबरानो द अल्लाह न लान दियो द टोल कायनात द पास द मकाम द अल्लाह न लान और द टोल कायनात द पास द मकाम शान वर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैना तालिबान पर दर्स के पुख्तना होका चिया शेख मा कौलुका फी इल्म गैब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत अदब दाओ चे दर्स बे प अरबी की कोलो नन अरबी मुंग लटके नराजी टके चेजान तत्सवई तख पिंजम नशपगम खबर और सरो कती माबत खान से जुमात की मुला लग गया उन्हों ये अरब रा गए आ तकरीर कई न वर्तवी जिया शेख फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अन अज़हब इला मक्का फतरुकनी साअतन वाहिदा न दे वर्तवी जी चुप करो चुप करो और तो या शेख न लादरी युशैन चुप करो कुल्त लक फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अना सब इला मक्का वो कुल्त चुप करो अना लादरी युशैन चुप करो दाजमुंग हाल प मदीना मुनव्वरा की प सन 82 की जोस उम्रे ततले उमन नदरे कालमख के द मदीने मुनव्वरे जमुंग द पाकिस्तान सलोर तालिबान वालता सलोर अगी चाय उकरे चाय उकरे नो अगी की यो मिसरे मुदरिस शरीको पागा चाय उकरे दे तालिबानों माता हुए अगर तालिबानों की यो द कचरो द कारी सेब जोयो यो द बनु द मौलाना सदर शहीद सेब जोयो यो द डेरो द मौलाना इलाउद्दीन सेब जोयो यो द कुड़ी द मौलाना शर अली शाह सेब दी चाय उकड़े पाखपल अस्टल की अव मिसरे मुदरिसम पकी शरीक दुई माता हुए च मौलाना सेब दन मुंग देर तंगी देवी लैस फिल पाकिस्तान अल आलिम बल कुल्लुहुम जुहाल देवी पाकिस्तान के अडुमुला निश्ता ठुल जाहिलान वेदा मुदरिस मां और तेल चेड़ कई वर्षरे हो खबरा चे पते उले नो अदमोली लाउद्दीन साहब जोई वर्तवी चे अगला सलात ला बिफातिहतिल किताब की चितकम बासुना के आ तपोस दनाओ ना मिसरे मुदरिस मा तवई मा कौलुक फी हाजिल हदीस या शेख
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما پښتو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چی احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه لولي. نو ما ته وایي چې فی هذه المسألة ليس معكم الدلیل، دې مسله کې تاسو سره د دلیل نشته. ما ورته چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. چا چې امام په سنیتو تړلو د امام قرات د قرات ته، نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي. ما ته وی قال ابن حجر پوهیږئ بزرګانو صاحبانو وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم. مجاہدتی توئی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر. زب 73 کے دی جیل نرالم انو بالا مانے کی او جولاو ما توی جی مولی سے خدای قرآن تاو گورا دا گڑی وڑی پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو قمقلو کانا مال کدا قال اللہ و قال رسولنا میں بل سویلی زبد سڑیز وی نہیں وینو دا وینی مال قال الرسول میں ویلے ویتسدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی دې ته لوی جهاد. نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویل نو دغه پکې پرېږده که نه آسه د منځونو او د سونو خبرې کوه مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي د هغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک دا لیونی دی که څه بلا ده. تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. دې ته مې دا نه پرېږدي. نو زما عزیزانو ما ته هغه مصری مدرس وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف. حافظ ابن حجر وایي چې دا حدیث ضعیف دی. ما لا تدري یا شیخ ما تدري. ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف. مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي. او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږې چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی. لام په عربي لغت کې په 4 قسمه دی. لای نفی دی لای نهی دی لای نفی جنس دی لای مشابه بلیسه دی. ته په دې پوهېږې چې دا کم لام دی. ما ته وایي ذهبت الى القواعد ته قواعدو ته لاړې
ما د عربیت دنیا به قواعد او جوړیږي نه چاله چې قواعد نه ورځي هغه عربي نه ورځي قواعد څوک نه پوهیږي هغه پاغه جبه نه پوهیږي بس غلش چې اوس کله شو ټول مجلس ختم شو چې بار ووتو رسخت شو دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خود تعالی تواړه جنت درک مونږ خو دې وکړل دې بلانه خو مونږ په درس کې اډو خبره نشو کولی مال بیا یو چاو کې یو ټکی مې ولا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو به راوالې خو دی بیا راوغواړئ بیا راوغواړئ دی خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه کړي نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وایي داسې ډلې راوتې اوس هغه ډلو سره جنگ کولو دپاره به ملایکې راځي پیریان به راځي دیوان به راځي او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی د دې حفاظت به ته کوې ووایئ تاسو څوک به کوي د دې حفاظت به تاسو کوئ دا د پیریانو او د دیوانو کار نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو یو لویه ډله کوته کې ورسره دي او ډنډې ورسره دي حرم ته ورله ورته یې ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي خو دې دومره خلکو سره خو زه باس نشم کولی تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کئ چې زه هغه سره باس وکم وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره باس وکړه امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي او ویل که د بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي ویل خلاصه شوه خبره ویلی امام صاحب څادر په اوږه واچولو روان شو هغې ورته ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته په دې پوه شوئ داسې داسې مه کېږئ تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته ولې یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه د ده بیلات زمونږ بیلات نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ کړه نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت اک باقي کټوله دنیا دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد و دې خوا وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي و د بادشاه قاضي و لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاه قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو ته څنګه په جنګ په غېږ کې ورسره راځې ته حکومت سره په جنګ په ایمان یې وایي چې د ښځې او د میړه په یو کور کې اختلاف راشي په کور کې هغه ښځه او میړه ټینګېدی شي ټینګېدی شي نه زمونږ د اسمبلو ممبر وایي مونږ ورسره په جنګ یو مونږ ورسره په جنګ ته ورسره په جنګ تالی سټې په مینې ایم پی اسټل کې ناستې پس خوردې خورې 50 لک روپۍ دې واغستې د قوم غوښې او تیکې خورې لګیا ته زه ورسره په جنګ شرمېدله ته په جنګ یې دا قوم 40 کاله تاسو د دې دین په نامه دوکه نه کړ دی خو وګورئ عرض داو ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي دی دی خو وګورئ دی یو څلور کسه ناستي مار راغی دا د امام ابو حنیفه اجتهاد ته ګوره مار راغی په دې سړي وروختو د ځان نه لړه کو په ده وروختو
د لړکو په دوه وروختو د لړکو په دوه وروختو دا څلورم یې وخوړلو مړ شو. ابن ابي لیلا فیصله وکړه چې دا ړومبنی سړی چې دی به دیت ورکوي، تاوان به ورکوي، ځکه چې د ده نه دا معامله سټارټ شوې. بادشاه قاضي و چا څه ویلی. اوس د اختر مونځ که اته 12 تکبیره سړی په د بادشاه قاضي ووایي د اختر په مانځه کې نو څوک څه ویلی خو نه. امام صاحب ته خبر راغله چې جی داسې فیصله ابن ابي لیلا کړې ده. هغه وی الله دې پې رحم وکړي، احفشه غلطي کړې. دې خوا وګورئ، دې سړي چې مار پې راوختو د په 2 ورو غورځولو، نو دا یې وچیچلو که بد شو؟ وایي ټول بد شو. چې دا بد شو نو دا سړی خلاص شو. ټیک شو جي. د چې په 2 ورو غورځولو دا یې وچیچلو که بد شو؟ بد شو نو دی هم خلاص شو. اوس د چې په 2 ورو غورځولو دا یې وچیچلو. دلته اوس 2 خبرې دي، خبره د ده او د ده په منځ کې ده. که دا یې چیچلی فی الحال وي خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي، او که ډېر ساعت پسې چیچلی نو امام ابو حنیفه وی چې دا دریم هم خلاص شو، د ده هم په ځان ده چې دومره ساعت پې مار ګرځېدو ځان نه یې ټیله کولو نه، دا دریم باندې هم تاوان نشته. دا هغه اجتهادي فیصله وه د امام ابو حنیفه رحمت الله. زما په خبره پوهېږئ؟ امام ابو حنیفه علم چې د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچې، او د امام ابو حنیفه یوازې علم په بله تله کې واچې، نو دا به پې دروند شي. کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق څه وایي اتې پوهېږي نه، ای ته پته نشته. دا ډېر لوی سړی. ستا په ټول پاکستان کې تمام مسلمانان 95% د مسلک حنفی مقلدین. ٹھیک شو. په پاکستان کې به د قرآن او د حدیث قانون چې راځي نو د مسلک حنفی قانون به راځي. مونږ به د اقلیت قانون په پاکستان کې حاوی کول نه غواړو. سبا به قادیانی وایي چې ما ته د مرزا غلام احمد مجتهد کېنوه، وایي به که نه به وایي؟ شیعه به وایي چې ماله د خمیني مجتهد کېنوه، وایي به که نه وایي؟ وابیان به وایي چې ماله د اصحاب ظواهرو مجتهد. نه، قانون به د قرآن او د حدیث او د امام ابو حنیفه او د ملک فیصلې به ټول په مسلک حنفي باندې کېږي. ما په خبره پوهېږئ؟ مونږ څه کار دی چې شریعت بل به جاهلو ته پیش کوو؟ مونږ شریعت بل پیش کوو نه، مونږ به شریعت په دې ملک کې راولو. زما په خبره پوهېږئ؟ او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې. زه به جاهل ته وایم چې ته په ملک شریعت راوله. انشاءالله په دې ملک به علما، مشایخ، اتقیا د دین، نیکان او صلحا د دین د خدای په مهربانۍ او د دوی په برکت به هغه ورځې خدای راولي چې د پاکستان قانون به قرآن. عزیزانو، دا ستاسو وظیفې، ستاسو ګیرې، ستاسو د پیغمبر په لاره باندې د تلو کوششونه دا به رایګان نه ځي. انشاءالله هغه ورځې به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان به نیست و نابودي او د ملک قانون به قرآني. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، علماء دیوبند، علماء دیوبند. عزیزانو، داجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونږ ادا کوو. لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس اچولی د چا په حجره کې؟ د شاهنو خان په حجره کې د هغه گریوان نیولی او د شریعت دپاره
اغه ایمان دې خدای په تا او ما کې پیدا کړ. زه خو هغه ایمان سره چې زه به غدار د مرۍ نه نیسم، بېایمان به د مرۍ نه نیسم، منافق به د مرۍ نه نیسم. زه به یو ورځ مړ کېږم. وہی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ما د پاره یو مرګ مقدر دی که نه دی؟ حاجي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ما د پاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم. کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کوم. 40 کاله پاکستان شو، 40 کاله. په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته اوس ووایم، بل سنت. په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی و او په دې شریعت جګړه وه د حکومت سره، په دې شریعت. او په جلسه کې ودرېده او ویې چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی و چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي. اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک قرآن او حدیث نه راولي. نو ویلوس چې د پاکستان نوم واورم نو د غلو د ډیران غوندې بوی تې راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویل نوم یې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی تې راځي. بندگانی نو جماعت تراشی او کڅوک د شیطان بندگانی نو دې ډمې تکې کړیو کنیو کړی واورم. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و به کنه به د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدانو د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو په باران دی، باران پې وري. لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دي او کل بل 8 توري دي او 2 سونه دي او زرګونه کافر دي. الله که ته غواړې چې ستا په نامې اغستو والا دې په ځمکه څوک پاتې شي نو خدای د دې مظلومانو امداد وکړه. او کدا وای چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة